آپ ذہن آمادہ ہو جائیں تو آپ تبرکات کا استقبال کریں. آپ ذرا محسوس کریے اربعین حسینی کا زمانہ ہے. آپ ذرا محسوس کریے امام حسین کے چہلم کا دن ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے دن کربلا آیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے دن کربلا پہنچا تو ارباب مقادیر نے یہ لکھا، ہر چاہنے والی بیوی جو موجود تھی، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے ورثہ کی قبر پہ گرا دیا. لیلا تڑپ کے پچھاڑے کھاتی ہوئی علی اکبر کی قبر پہ گری، رباب پچھاڑے کھاتی ہوئی علی اصغر کی قبر پہ گری، اللہ اکبر پردہ پچھاڑے کھاتی ہوئی قاسم کی قبر پہ گری. زینب ٹھہر گئی بھیا حسین کی قبر پر، مگر روایت بتاتی ہے غیرت کا پروردگار جسے سید سجاد کہتے تھے بابا کی قبر پہ نہیں رکا، بھیا علی اکبر کی قبر پہ نہیں رکا، بھیا قاسم کی قبر پہ نہیں رکا، بھیا علی اصغر کی قبر پہ نہیں رکا. ہر بیوی اپنے آپ کو اپنے وارث کے قبر پہ گراتی چلی گئی، مگر وفا غیرت کا پروردگار سید سجاد کسی قبر پہ نہیں رکا. البتہ ترائی کا رخ کیا، ترائی کا رخ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ترائی پہ پہنچایا. جب ترائی پہ پہنچ گئے اپنے آپ کو امو عباس کے قبر سے قریب کیا. جب امو عباس کے قبر کے قریب ہو گئے، یہ ہے اربعین حسینی، یہ ہے اربعین حسینی. یہ زینب آئی ہے کربلا حسین کا چہلم بنانے، یہ آئے ہے سید سجاد بابا کا چہلم بنانے. جیسے جیسے سید سجاد چچا عباس کے قبر کے قریب ہوئے، جیسے ہی قبر پہ پہنچے پہلا جملہ کہا، اے میرے چچا عباس 24 برس میں بوڑھے بھتیجے کا سلام قبول کرے. اتنا سننا تھا قبر عباس سے آواز آئی، سجاد کیا بلانے آئے ہو؟ چچا بلانے نہیں آیا ہوں، بس اتنا بتانے آیا ہوں. ایک وہ وقت تھا جب سجاد آپ کے شہر سے گیا تھا، ایک یہ وقت ہے جب سجاد آپ کے شہر میں آیا ہے. چچا جب آپ کے شہر سے گئے تھے میرے ساتھ بچوں کی تعداد تھی. چچا آپ کے شہر میں لوٹ کے آ گیا ہوں. کچھ بچوں کو شبر کے تماچوں نے مار دیا، کچھ بچوں کو خونی کے تالیاروں نے مار دیا، کچھ بچے اونٹ سے گر کے مر گئے، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو کے مر گئے. چچا قیامت نہیں ہو گئی، میری وہ بہن جسے سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی، چچا میری سکینہ زندہ نہ گئے. اجرکم الزہرا، خدا آوازوں پہ آپ کی رحمت نازل فرمائے. چچا وہ سکینہ زندہ نہ رہ گئی. اللہ اللہ، ایک جملہ کہا مولا سجاد نے، پر یہیں سے میں اپنے مسائل کا آغاز کروں. مولا سجاد کہتے ہیں چچا ایک وہ وقت تھا جب میں کربلا سے گیا تھا، آج اربعین کے موقع پر سجاد دوبارہ واپس آیا ہے. چچا جب میں آپ کے شہر سے گیا تھا میرے ساتھ ضعیفہ خاتون بھی تھی، میرے ساتھ کمسن خاتون بھی تھی، میرے ساتھ مسن خاتون بھی تھی، میرے ساتھ جوان خاتون بھی تھی. چچا جتنی مستورات سجاد کے ساتھ گئی تھی کربلا سے سب واپس آ گئی، سب بابا کی قبر پہ بیٹھی گریا کر رہی ہیں. چچا ایک احسان کرو، ایک لمحے کے لیے قبر سے باہر نکلو، سجاد کے ساتھ چلو اور بابا کے قبر کا منظر دیکھ کر سجاد کو بس اتنا بتاؤ، ان میں جوان کون ہے، ان میں کمسن کون ہے، ان میں ضعیف کون ہے. اللہ اکبر، یہ تھا حسین کا چہلم. زینب اتنے غم برداشت کر کے آئی. اللہ اللہ، آپ آمادہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں آمادہ ہو گئی استقبال کرنے کے لیے. ہاں آزادارو، سب سے پہلے ہمارے درمیان جس شبی کو لایا جائے گا، سب سے پہلے جس شبی کی آپ زیارت کریں گے وہ کون سی شبی ہے؟ وہ پرچم حضرت عباس کی شبی ہے. کون سا پرچم؟ تب وہی پرچم جب تک خیام حسینی پہ نصب تھا، زینب کی ڈھارس بندی ہوئی تھی. وہی پرچم جب تک خیام حسینی پہ نصب تھا تب تک سکینہ کی آس باقی تھی. ہائے وہ علم کے جسے عباس نے اٹھایا، ہائے وہ علم کے جسے حسین نے عباس کے حوالے کیا. اب یہ علم غازی نے اٹھایا، اب جو علم لے کے علمدار چلا، اب جو علم لے کے علمدار چلا. ہم نے دیکھا عباس کا دائیں بازو قلم ہوا، عباس نے علم جھکنے نہیں دیا، بائیں بازو سے علم پکڑا، عباس کا بائیں بازو قلم ہوا.
आए हैं, हमारे जवान अलग तो उठाए हैं। मगर आजादारों, करबला के मैदान में जब गाजी के शाने कटे, जब अब्बास फरसेज़ीन से जमीन पर तशरीफ लाए, अपने आका को आवाज दिया, हुसैन करबला मक्तल में आए। अब जब हुसैन मक्तल में आए, दो ठोकरें लगी। अब जब दो ठोकरे के बाद हुसैन खड़े हुए तो कभी दाया बाजू लेके उठे, कभी बाया बाजू लेके उठे। अल्लाह अल्लाह, अब्बास के शानों को लेके हुसैन उठे। मगर कयामत हो गई। अब्बास ने कहा है मेरे आका, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना, लिहाजा अलम लेकर हुसैन खैमे में आए। अब जब ये अलम सकीना ने देखा, कहे मेरे बाबा, आप मेरे चचा बुला दो, सकीना प्यास का शिकवा न करेगी। अल्लाह अकबर। जब इस अलम की ज़ियारत खैमे में सैदानियों ने करी, आका हुसैन, बच्चों ने कहा मौला हुसैन, आप मेरे अम्मू को तराई से वापस ला दो, आप मेरे अम्मू को तराई से वापस ला दो, अब हम प्यास का शिकवा न करेंगे। यही वजह थी कि अरबाब मकातिल ने लिखा, अब्बास की रुखसत पे तो बच्चों ने कहा अल्लाह प्यास, अब्बास की रुखसत पे तो कहा बच्चों ने प्यास, अल्लाह। मगर जब हुसैन रुखसत आखिर को आए, सकीना ने ये नहीं कहा बाबा प्यास लगी है, बाबा प्यास मारे डाल रही है। क्यों? इसलिए कि अब्बास की शहादत के बाद बच्चों ने अपने अपने कूजे तोड़ दिए। अब्बास की शहादत के बाद किसी बच्चों ने प्यास का शिकवा न किया। हाँ हाँ ज़ादारो, यही हक के इस्तक़बाल है जो आप अदा कर रहे हैं, यही हक के इस्तक़बाल है जो आप अदा कर रहे हैं। हाँ, भीगी हुई पलकों के साथ शबीह अलम का इस्तक़बाल कर लिया आपने। अब मेरे अजीज़ों, उस शबीह ताबूत का इस्तक़बाल आपको करना है। अपनी पलकों को आमादा कर लो। वो शबीह ताबूत आपकी नज़रों के सामने आने वाला है कि जिस लाशे को ज़ैनब ने देखा तो बड़ी देर तक देखा, जिस लाशे को ज़ैनब ने देखा तो बड़ी देर तक देखा। ये किसका ताबूत है? ये हुसैन का ताबूत है, जिस ताबूत की आप ज़ियारत करने वाले हैं। मैंने कहा ना, जिस लाशे को ज़ैनब ने देखा तो बड़े देर तक देखा, बड़ी गौर से देखा। कौन है ज़ैनब? का हुसैन की बहन है। कौन है ज़ैनब? का जो हुसैन के साथ परवान चढ़ी है। कौन है ज़ैनब? का जो हुसैन के बराबर है। 1 साल का फर्क था, मगर अल्लाह अकबर, अब जो हुसैन के जनाजे को ज़ैनब ने देखा, मुझे नहीं पता कितना पामाल था हुसैन का लाशा, मुझे नहीं पता कितना पामाल था मेरे मौला के जिस्म कि ज़ैनब पहचान न पाई। एक जुमला का ताखी, ऐ लाशे बेसार, क्या तू ही मेरा भाई है? अजरुकुम अलज़ारा, वही शबीह ताबूत इमाम हुसैन, वो हुसैन के जिसका लाशा करबला में दफनाया नहीं गया, वो हुसैन के जिसका जनाजा करबला में उठाया नहीं गया। अल्लाह इन जवानों के शानों को सलामत रखे जो हुसैन के ताबूत की शबी को संभाले हुए हैं। अल्लाह इन शानों को सलामत रखे जिनके कांधों पे हुसैन के ताबूत की शबी है। आपको पता है, मौला सज्जाद ने सबकी कब्रें बनाई, मौला सज्जाद ने सबकी कब्रें बनाई। जब अपने बाबा हुसैन की कब्र बनाई, हमारे वहाँ भी दस्तूर है, जब किसी की कब्र बनाई जाती है ना, तो एक तख्ती लगाई जाती है जिसमें मरने वाले का नाम लिखा जाता है। अब सज्जाद ने अपने बाबा की कब्र बनाई, एक जुमला लिखा, हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली। मौला इतना काफी था ना, दुनिया को पता चल गया ये हुसैन की कब्र है। नहीं, एक जुमला और बढ़ाया मेरे मौला सज्जाद ने, हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु बिशाला। ये वही हुसैन है जिसे प्यासा शहीद कर दिया गया। अजरुकुम अलज़्ज़हरा। हाँ हाँ ज़ादा,
आज़ादारों, अब आमादा हो जाएं, अपनी पलकों को आमादा कर लें, अपने आंसुओं अपनी निगाहों को आमादा कर लें। अब आपको इस्तकबाल करना है उस शबीह ज़ुलजना का। कौन सा शबीह ज़ुलजना? करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद खबर शहादत कौन लेकर आया? कि खबर शहादत ज़ुलजना लेकर आया, खबर शहादत ज़ुलजना लेकर आया। ये हुसैन की सवारी कि जिसे इतना शऊर था, ये दोष पैगंबर का सवार है। ये हुसैन की सवारी जिसे इतना ख्याल था, जिसे इतना ख्याल था कि पैरों से सकीना लिपटी रही सुबह से, तो इस ज़ुलजना के कदम आगे न बढ़े, ये ज़ुलजना रुका रहा। ये बाशऊर सवारी है हुसैन कि जिस पर हुसैन सवार होके अपने सफर आखिर के लिए मक्तल में आए। जब चारों समत से मेरे मौला हुसैन पे हमला हुआ, हुसैन ज़मीन से ज़मीन पे तशरीफ लाए। यही शबीह ज़ुलजना जो आपकी नजरों के सामने है, ये इमाम हुसैन की सवारी अपने आका पर तवाफ करने लगी। लफ्ज़ बदल दूं, हुसैन की हिफाजत करने लगी। ये शबीह ज़ुलजना जिसका तारुफ, जिसका इस्तकबाल आप कर रहे हैं, जो शबीह ज़ुलजना आपकी नजरों के सामने आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम हुसैन का तवाफ करने लगा, अपनी पेशानी को खूने हुसैन से मला, अपनी पेशानी पे खूने हुसैन मला। जब अपनी पेशानी पे खूने हुसैन मला, ये बेज़बान जो सवारी है इमाम हुसैन, ये अपनी पेशानी पे अपने आका का खून क्यों मल रही है? क्या इसलिए कि ज़ैनब को पता चल जाए, इसलिए कि कुलसूम को पता चल जाए। अल्लाह अल्लाह, जब ये ज़ुलजना मक्तल से दर खैमा तक आया, तमाम सैलानियां दर खैमा पे आई, ज़ैनब आई, लैला आई, रबाब आई, हर सैलानी दर खैमा पे पहुंची। सबने ज़ुलजना की पेशानी पे हुसैन के खून को देखा। अल्लाह अल्लाह, खबर शहादत पहुंचा दी ज़ुलजना ने। नगर चंद कदम आगे बढ़कर ज़ुलजना से सकीना ने एक सवाल किया, ऐ बाबा की सवारी, बस सकीना को इतना बता दे, अस्सुक़िया भी हम कतलू हो बशारा, मेरे बाबा को पानी मिला या मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया। अजरुकुम अल ज़हरा। हाँ हाँ आज़ादारों, आप आमादा है इस्तकबाल करने के लिए, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये शबीह ज़ुलजना था कि जिसका इस्तकबाल आपने किया, जिसकी ज़ियारत आपने की। अब थोड़ा सा अपनी पलकों को मज़ीद आमादा कर ले। क्यों? अब हमारे दरमियान वो अमारियों की शबी आने वाली है। कौन सी अमारियाँ? का वही अमारी जिस अमारी पे ज़ैनब सवार थी, उन्हीं अमारियों की शबी है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम ले जाई गई। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले जिस अमारी की शबी आपकी नजरों के सामने आएगी, वो दो बीवियों की अमारी है। एक जनाबे उम्मे कुलसूम, एक जनाबे उम्मे रबाब। ये कौन कुलसूम है, ये कौन रबाब है? तो ये रबाब वही है जिसका सुहाग करबला में लुटा, ये रबाब वही है जिसकी जो गोद करबला में उजड़ी, ये रबाब वही है जिसकी सकीना जिंदान में मर गई। ये कुलसूम कौन है? अल्लाह अल्लाह, कम तस्करा किया जाता है ना जनाब उम्मे कुलसूम का। आपको पता उम्मे कुलसूम कौन है? ये ज़ैनब की वो बहन है कि जिसे रिहाई मिली तो ये कहन कब्र सकीना पर बैठ गई। जनाब उम्मे कुलसूम कब्र सकीना पे बैठ गई। ज़ैनब ने देखा सब मौजूद है, उम्मे कुलसूम नहीं है। कहाँ है मेरी बहन? अब जो खराबे शाम में आई, देखा सकीना की कब्र पे कुलसूम बैठी है। जाने को पकड़ के कहा, बहन उठो, हमें वतन जाना है। ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बहन, क्या ये मुमकिन नहीं है मैं शाम में रह जाऊं? नहीं नहीं, भैया की अमानत हो, भैया ने मुझे सौंपा है। तड़प गई उम्मे कुलसूम, बस एक जुमला कहा, शहजादी ज़ैनब, आपने वो मुसीबत कहाँ देखी जो कुलसूम ने देखी? किसी और से नहीं, ज़ैनब से कहा जा रहा है। ज़ैनब ने शाना पकड़ के कहा, तुम मुझसे कहती हो मैंने मुसीबतें नहीं देखी? अरे यही ज़ैनब तो अकेली थी जिसने
اے میری بہن تم کہتی ہو میں نے مصیبت نہیں دیکھی، کہ میری شہزادی آپ کو پتا ہے جب ہم شام میں لائے گئے، شام کے بازار میں پہنچے، تماشائی تماشا دیکھنے آئے، سکینہ میری آگوش میں تھی، میری بچی نے چاروں طرف نظروں کو گھمایا، سکینہ نے دیکھا ہر تماشائی اپنے ساتھ بچے لے کر آئے ہیں، ہر تماشائی اپنے ساتھ بچے لے کر آئے ہیں، مگر جو سکینہ نے غور کیا ہر بچے کے ہاتھوں میں کچھ کھانے کی چیزیں، ہر بچے کے ہاتھوں میں کچھ پینے کی چیزیں، سکینہ نے جناب ام کلثوم سے کہا پھوپھی اماں وہ دن کب آئے گا کہ سکینہ کو پانی میسر ہوگا، وہ دن کب آئے گا کہ سکینہ شکم سیر ہوگی؟ جناب ام کلثوم نے کہا ہے میری بہن زینب میں یہی سوچ کے رو رہی ہوں میری بھتیجی سکینہ زندان میں شہید ہو گئی، مگر سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی۔ اجرکم الزہرا، شاید یہی وجہ تھی کہ حسین کی اس دختر نے وصیت کر دی، اے میرے بھیا سجاد جب میں اس خرابہ شام میں گزر جاؤں میری قبر سکینہ کو دفن کسی نم زمین میں کرنا۔ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے، جزاک اللہ خیر الجزا، جناب شہزادی عالمیان اس کی جزا آپ کو دے۔ اللہ اللہ، اب ہمارے درمیان یہ شبیہ آماری، جس آماری کی شبیہ کا استقبال آپ کو اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے کرنا ہے، وہ جناب فروا اور جناب کبرا کی آماری ہے، فاطمہ کبرا۔ فاطمہ کبرا کون؟ فاطمہ کبرا عزیزو ایک فقرہ محسوس کریے گا، امام حسین کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اور دوسری ہماری کون سی ہے؟ کہ جناب ام فروا، قاسم کی ماں کی ہماری۔ اللہ اللہ، فاطمہ کون؟ کہ جو حسین کی بیٹی شام غریبہ میں جب ملاحین لوٹنے کے لیے چادریں خیموں کو جلانے کے بعد سیدانیوں کی طرف بڑھے تو کسی نے ایک نیزہ حسین کی بیٹی فاطمہ کی پشت پہ مارا، جیسے ہی یہ نیزہ حسین کی بیٹی فاطمہ کی پشت پہ پڑا، یہ حسین کی بیٹی منہ کے بل زمین کربلا پہ گری، یہ حسین کی بیٹی منہ کے بل زمین کربلا پہ گری۔ اب جو غش آیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو غش سے افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ سر پہ ردا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا، خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا، خدا کسی بھتیجے کو وہ منظر نہ دکھائے تو سید سجاد نے دیکھا۔ جیسے ہی فاطمہ بنت الحسین نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، کیا دیکھا؟ چادر نہیں ہے، تڑپ کے جناب زینب کے قریب آئی، کیونکہ اماں ممکن ہو تو کوئی ایک کپڑا فاطمہ کو دے دے، فاطمہ اپنا سر ڈھک لے، کیونکہ اماں اگر ممکن ہو تو کوئی ایک کپڑا دے دے، فاطمہ اپنے سر کو ڈھک لے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی زینب نے یہ سنا سینے سے لگا لیا فاطمہ کو، کہ فاطمہ اگر زینب کے سر پہ ردا ہوتی، اگر زینب کی چادر باقی ہوتی تو زینب اپنی چادر تمہارے حوالے کر دیتی، مگر کیا کرو گے اے میری لاڈلی کہ سب سے پہلے ان ملعونوں نے جو چادر لوٹی ہے وہ تمہارے بھائی اماں کی چادر ہے۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ ماتم سیدانیوں نے جو کیا وہ اپنی بے ردائی کا کیا، سب سے زیادہ ماتم سیدانیوں نے جو کیا وہ اپنی بے پردگی کا کیا۔ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ حسین کے۔ ہاں ہاں عزادارو، اب تھوڑا سا اپنی پلکوں کو مزید آمادہ کر لیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب اس ہماری کا استقبال کرنا ہے جو لیلہ کی ہماری ہے، اب اس ہماری کا استقبال کرنا ہے جو جناب لبابہ کی ہماری ہے۔ کون لبابہ؟ کا زوجہ حضرت عباس، جس کا شوہر عباس جیسا ہو،
کیا وہ بیوی اپنی زندگی میں کبھی تصور کر سکتی ہے کہ اس کی بھی کوئی چادر چھینے گا؟ جس کا شوہر باپ جیسا ہو. دوسری کون کا جناب ام لیلا. جناب ام لیلا کی ہماری کا استقبال کرنا ہے. اپنے آنکھوں کو آمادہ کر لیں. میرا عزیزو ایک فقرہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. جب یہ لیلا کربلا سے شام لے جائی جا رہی تھی، ایک مرتبہ یہ بے تاجابے اونٹ پہ بیٹھی تھی. جب یہ منظر ایک خرابے سے نکل کر ایک ضعیفہ جو یہودیہ تھی، ایک یہودی ضعیفہ نے جب سروں کو دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ جب سروں کو دیکھنا شروع کیا، حسین کے سر کو دیکھا خاموش رہی. حسین کے سر کو دیکھا خاموش رہی. میرا عزیزو حبیب کے سر کو دیکھا خاموش رہی. قاسم کے سر کو دیکھا خاموش رہی. اور محمد کے سر کو دیکھا خاموش رہی. وہ ضعیفہ حتی علی اصغر کے سر کو دیکھا خاموش رہی. مگر جیسے ہی اس کی نظر علی اکبر کے سر پہ پڑی، علی اکبر کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کو دیکھا، علی اکبر کی الجھی ہوئی زلفوں کو دیکھا، علی اکبر کا چہرہ خون آلود دیکھا، تڑپ گئی یہ بوڑھی یہودیہ. ایک جملہ کہتی ہے، چودھویں کے چاند کاش جب تو مرا ہو تیری ماں اس دنیا میں نہ رہی ہو. اے چودھویں کے چاند، یہ بوڑھی کیا کہہ رہی ہے، یہ یہودیہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، اے چودھویں کے چاند علی اکبر، کاش جب تو مرا ہو تیری ماں اس دنیا میں نہ رہی ہو. اس کا یہ فقار لیلا کے کانوں میں پہنچا. اب جیسے اس کی صدا لیلا کے کانوں میں پہنچی، لیلا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. ایسا ہی ایسا لگے اس جوان کی ماں لیلا میں ہو. آئے میرا علی اکبر جس کی شہادت سے لیلا کے آنکھوں کی بینائی. اجرکم من الزہراء، اجرکم من الزہراء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ الحسین کے. ہاں عزادارو، اب جس ہماری کا استقبال آپ کو کرنا ہے وہ کسی اور کی نہیں، وہ خود ہی جناب زینب کی ہماری ہے، جناب فضا کی ہماری ہے. آپ دیکھیں نا ترتیب کیسی ہے. آپ دیکھیں نا ترتیب، زینب اور فضا، زینب اور فضا. یہی شکوہ تو زینب کو کھا گیا، یہی صدمہ تو زینب کو کھا گیا. زینب جب دربار یزید میں موجود تھی اور جب یزید نے حکم دیا زینب کو تازیانہ لگایا جائے، ایک مرتبہ فضا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کب فضا کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کو تازیانہ مارے. ایک مرتبہ جب ملعون تازیانوں کو لہراتا ہوا فضا کے قریب پڑھا، فضا نے غور سے دیکھا یزید کے پیچھے کچھ حبشی غلام کھڑے ہیں. فضا نے کہا، او حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری شہزادی ہے جسے اس بھرے دربار میں تازیانوں سے اذیت دی جا رہی ہے. اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا. ہر حبشی غلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، یزید کی گردن پہ رکھا کہ یزید خبردار، یہ ہماری شہزادی ہے، ہماری غیرت کا نہیں کرے گی ہماری نظروں کے سامنے. اس پہ تازیانہ مار، اس کو تازیانہ مارا جائے. پر جیسے ہی زینب نے یہ سنا، یہ صدمہ زینب کے دل پہ لگا. جب رہائی پا کے زینب مدینہ آئی اور قبر رسول پہ پہنچی، نانا کی قبر پہ پہنچنے کے بعد کا نانا کون کون سے زخم بیان کرے زینب، نانا کون کون سی مصیبتیں بیان کرے زینب. نانا پردیس سے آئی ہے، نانا پوچھو کہ نہیں سوگات کیا لائی ہے. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے زینب رضا ہٹانے کے بعد آپ کو اپنے سفر کی سوگات دکھاتی. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب بتاتی زینب کی پشت پہ کتنے تازیانے مارے گئے. اللہ اللہ. پھر ایک جملہ تڑپ کے کہا جناب زینب نے، نانا کیا بتاؤں، دربار یزید میں فضا کے بھی حمایتی نکل آئے. نانا کیا بتاؤں، دربار یزید میں فضا کے بھی حفاظت کرنے والے موجود تھے. مگر آپ کی زینب نانا تنہا کھڑی رہی، نانا زینب کی حفاظت کرنے والا کوئی. ہاں زادارو،
यही सदमा ज़ैनब को खा गया। जब ज़ैनब रिहाई पाके मदीने आई तो एक फिक्रा कहा, नाना फिज़ा का भी मुहाफ़ज़त करने वाले मौजूद थे, मगर ज़ैनब इंतज़ार करती रही। कोई बढ़ के कह दे कि ज़हरा की बेटी है, कोई बढ़ के कह दे कि रसूल की नवासी है, कोई बढ़ के कह दे कि अली की लाडली है। अल्लाह अल्लाह, हाँ ज़ादारो, शबीह हमारी की ज़ियारत अब आपने कर ली। अब एक शबीह जो आपकी नज़रों के सामने लाई जाएगी वो किसकी शबीह है? तो वो एक झूले की शबीह है, वो एक गहवारे की शबीह है। किसका झूला? जनाबे अली असगर का झूला। किसका झूला? जनाबे अली असगर का झूला। आप तो पता है शाम गरीबा में जहाँ खैमों में आग लगी, जहाँ खैमे जले, वहीं अली असगर का झूला भी जला। ज़ैनब जब रिहाई पाके मदीने पहुंची तो एक मर्तबा ताए अहले मदीना हमें कबूल न करना, ऐ अहले मदीना हमें कबूल न करना, ऐ नाना के मदीना, ऐ नाना का शहर, तुम हमें कबूल न करना। क्यों? इसलिए कि हम आबाद गोदियां लेके गए थे, उजड़ी हुई गोदियां लेके आए हैं। ज़ैनब कह रहे, ऐ नाना के मदीना, ज़ैनब का आना कबूल न करना। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब पानी न रोने वाले लेके गई थी, खून रोने वाले लेके आई है। ऐ नाना के मदीना, ऐ नाना के शहर यसरब, तू ज़ैनब का कैसे इस्तकबाल करे? इसलिए कि ज़ैनब सजा हुआ झूला लेके गई थी, ज़ैनब जला हुआ झूला लेके आई है। अल्लाह अल्लाह, वो झूला, वो गहवारा कि जिसे जला दिया गया, मगर अरबाब मकातिल ने लिखा, उलमा बयान करते हैं झूला जला तो दिया गया, मगर ये जला हुआ झूला रबाब तो बड़ा अजीज था। लिहाजा जनाबे उम्मे रबाब ने इस जले हुए झूले की कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया। लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद अपनी चादर में समेट के रख लिया, या यूं कहूं कि जले हुए झूले की कुछ लकड़ियों को रबाब ने महफूज कर लिया। ये माँ क्या कर रही है? ये माँ मुहाफ़ज़त कर रही है, ये माँ यादों को समेट रही है। अब करबला के बाद अली असगर न रहेंगे, अली असगर की याद आएगी, रबाब की गोली उजड़ गई। जब जब अली असगर की याद आएगी, रबाब क्या करेगी? कब नहीं झूले हुए गहवारे चले हुए झूले की लकड़ियां देख के रबाब को तस्लीम हो जाएगी। जरा सोचो, जिस जले हुए झूले को देखकर रबाब इस कदर तड़प जाती थी, जब उसी रबाब की नजरों के सामने हुसैन ने अबा का दामन उल्टा होगा और रबाब ने अपने बच्चे का सीधा हुआ गला देखा होगा। अल्लाह जाने रबाब के दिल पे क्या गुजरी होगी। हाँ हाँ, रबाब ने अपने गम का इजहार एक फिक्रे में किया, या बुनैया मिस्लो कयुनहार, मेरे बच्चों, बच्चे बस इतना बता दे, क्या तेरी उम्र के बच्चे भी नहीं किए जाते हैं? अजरुकुमुल सहरा। हाँ ज़ादारो, बस आप अपनी आंखों को आमादा कर ले। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, जो हक का इस्तकबाल था। आपने शबीहों का, आपने अमारियों का, आपने शबीह ज़ुलजना का, आपने शबीह ताबूत इमाम हुसैन का। बस आखिरी शबीह आपकी नजरों के सामने आने वाली है। किसकी शबीह है? ये तबर्रुकात की शबीह है, उन रिदाओं की शबीह है जो ज़ैनब को लौटाई गई, उन तबर्रुकात की शबीह है जो ज़ैनब को वापस किया गया। अल्लाह अल्लाह, ये तबर्रुकात जब वापस हुए ना, आपको पता है जब ये सारे तबर्रुकात जनाब ज़ैनब को वापस हुए तो जनाब ज़ैनब ने जब उन तबर्रुकात को अपने हाथों में लिया तो एक मरतबा चादरों को लिया। लैला बहुत बेरिदाई का मातम कर चुकी, ये लो तुम्हारी चादर वापस मिल गई। रबाब बहुत बेरिदाई पे रो चुकी, ये लो तुम्हारी चादर मिल गई। फरवा बहुत बेरिदाई का मातम कर लिया, ये लो तुम्हारी चादर मिल गई।
सर को सबकी चादर दी ज़ैनब ने, अपनी चादर अपने सर पे रखी ज़ैनब ने। जब चादर सबको तकसीम कर चुकी, क्या देखा कि नन्ही सी चादर चादरों के दरमियान रह गई। एक नन्ही सी चादर चादरों के दरमियान रह गई। ये किसकी चादर थी? ये उस बीवी की चादर थी जो करबला से शाम तक अपना एक हाथ अपने चेहरे पे रखे रही। ये किस बीवी की चादर थी? ये उस बीवी की चादर थी जो अपना एक हाथ अपने गले पे रखे रही। यजीद ने पूछा, सकीना ये एक हाथ चेहरे पे क्यों है? कि मेरी फुफियों के बाल बड़े हैं, उन्होंने अपना चेहरा अपने बालों से छिपा लिया। मेरे बाल छोटे हैं, लिहाजा सकीना अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाए है। कि सकीना ये दूसरा हाथ गले पे क्यों है? कि मेरी फुफी अम्मा तवीलुल कामत है, ये मेरी माँ तवीलुल कामत है। ये जब खड़ी होती है सकीना का गला घुटता है। जब ये नन्ही सी चादर ज़ैनब के हाथों में आई, ज़ैनब ने वो नन्ही सी चादर लिया। नन्ही सी चादर लेने के बाद कब्र सकीना पे रख दिया। है मेरी सकीना बड़ा अरमान था, ऐ मेरी सकीना बड़ा सवाल किया फूफी अम्मा, सकीना की चादर कब वापस मिलेगी? सकीना को वतन जाना कब नसीब होगा? उठो मेरी बच्ची, हम वतन चलने वाले हैं। उठो मेरे बच्ची, हमें हमारी चादरें मिल गई। अल्लाह अल्लाह ये वही लुटी हुई चादरों की छवि है। मुझे नहीं पता इन चादरों को देखने के बाद ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी, फरमा के दिल पे क्या गुजरी, रबाब के दिल पे क्या गुजरी। अल्लाह अल्लाह आज़ादारो, मैं इख्तिताम अपना यूं ना करूं, एक जुमले पे अपने मसाइब का इख्तिताम करूं। तमाम जवानों से गुजारिश है जो मातम कर रहे हैं वो एक लम्हे के लिए ठहर जाए, वो एक लम्हे के लिए अपने मातम को रोक दे। आज़ादारो, आपको पता है जब ये चादरें वापस मिल गई, बस एक मिनट मेरी तकरीर तमाम हो गई। एक मरतबा जब ये चादरें वापस मिली, ज़ैनब को तो रिहाई मिल गई। ज़ैनब तो मदीना लौट के वापस आ गई। मगर जब मदीना पहुंची, अपनी आंखों को आमादा कर ले हुसैन को पुसा देने के लिए, अपनी आंखों को आमादा कर ले ज़हरा को पुसा देने के लिए। जब ज़ैनब मदीना लौट के आई, अब जब ये काफिला मदीने पहुंचा तो सुगरा को मालूम हुआ हमारा काफिला वापस आ गया। लिहाजा सुगरा अपने खानवादे से मिलने के लिए चली। अब जो सुगरा चली, क्या देखा? सजा हुआ काफिला लुटे हुए शक्ल में वापस आया है। ज़ैनब के करीब आई सुगरा। अब ज़ैनब से पूछती है, अम्मा ज़ैनब मेरा अकबर कहाँ है? कब सीने पे बच्ची की अनीस आए सो गया। अम्मा ज़ैनब, मेरी फूफी ज़ैनब मेरा भैया कासिम कहाँ है? कलाशा पामाल हो गया। मेरी फूफी ज़ैनब मेरा असगर कहाँ है? अपने गले पे तीरे शेषोबा खाए करबला में सो गया। मेरी अम्मी फूफी ज़ैनब मेरा चचा अब्बास कहाँ है? कि अपने शाने कटाए तराई में सो गया। फूफी ज़ैनब मेरा बाबा कहाँ है? हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दी गई। हुसैन का जिस्म करबला में रहा, हुसैन का सर दयाल बदयाल फिराते हुए शाम ले जाया गया। हर एक शहीद का मसाइब पढ़ा ज़ैनब ने। एक मर्तबा जिसका मसाइब पढ़ा गया, सुगरा ने मातम किया। जिसकी मुसीबत बयान हुई, सुगरा ने मातम किया। एक मर्तबा जब मसाइब से इफाका हुआ, सुगरा ने दाएं देखा, सुगरा ने बाएं देखा। फूफी ज़ैनब ने पूछा, सुगरा किसे तलाश कर रही हो? फूफी अम्मा, आपने कहा अकबर शहीद हो गए, आपने कहा कासिम शहीद हो गए, आपने कहा मोहम्मद शहीद हो गए, आपने कहा अली असगर शहीद हो गए। फूफी अम्मा, मर्दों की शहादत सुनाई ना, मेरी सकीना कहाँ है? इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा, सुगरा अच्छा हुआ तू करबला ना आए, कम से कम तमाचे तो नहीं मारे गए, कम से कम बूंदे तो नहीं चीरे गए। सुगरा कम से कम तेरे दामन को तो नहीं जलाया गया। सुगरा कम से कम रसन बस्ता तुझे तैयार बताया। इन्ना लिल्लाहि
کربلا
शहजादी फातिमा इन्हें अजर सवाब देंगी। मेरे परवरदिगार को गोदियां बात रहे कि जिसमें हुसैन के यज़रात पल रहे। अल्लाह इन्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। जज़ाकल्लाह जिंदाबाद और पाइंदाबाद। एक मरतबा मातम कीजिए बाकायदा, बस जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।